வைகுந்தன், மணிவண்ணன், ஆயர்பாடி கண்ணனின் அற்புதங்களை, அதிசயங்களை, உண்மைகளை உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டும் செல்வி திவ்யா கணேஷ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். டைட்டில் மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலா. ஏன்னா கிருஷ்ணர் பக்தியை பத்தி பேசுற ஒரு படத்தை வச்சு பிஎன்பி சினிமாஸுக்கு பெரிய ஒரு முதல்ல எல்லாருக்கிட்டையும் பெரிய நன்றி தான். மற்றும் நான் ஒன்னொன்னா பேர் எடுத்து சொல்லல, ஏன்னா கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அதனால இங்க மேடையில் இருக்கிற எல்லாரையும், அதுக்கப்புறம் இப்போ இங்க நம்ம ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இங்க வந்த எல்லாருக்கும், கேரளா மண்ணிலிருந்து தன் அனுபவத்தையும் குருவாயூரப்பனின் டிவோட்டியாக இருந்தவர் தயாரிப்பாளர் திரு பி. I'm an accidental producer. In fact, I'm not a film man, but a very interesting. I don't know how to explain it. A thing happened in my life, a personal life. Maybe you got some idea about the film. It's 99% of the film is actually happened in our life. In basically myself and my family or Akshay's life. And one point of time, maybe you got some idea, he got a very serious disease, and the chances of survival, the doctor said, in fact, basically I'm a businessman. As I told you, I'm not seen a film going to the theater last 25 years. Basically, then how I came to the film line. That's again a miracle. Maybe the whole episode happened to my son. Maybe for this, maybe PNB Cinema is going to be one of the biggest film producing company in future. Basically, we already made a setup in Tamil Nadu. See, Krishnam, as I told you, this happened to our life, and this boy got a very serious disease, and we bought doctors from US, UK, and wherever is possible, we bought doctors, and all said, the chances of survival is very feeble or nil almost. And see, finally, they all said, unanimously, all the doctors said, we'll try to do a very major operation. And they said, don't have any hope. My hope, in fact, to be very frank, I'm a very strong, I'm very proud to tell that. Because last 40 years, I used to go to Guruvayur temple every first Malayalam, and wherever I am in the world, he made me to come to Guruvayur on that day, and I had always, even including last Malayalam first, that was in 16th of last month, I had that Nirmali Darshanam, that is in 2:30 in the morning. Last 40 years. It's never stopped, or the God given me the permission to do that, and He given me a chance to give offer, because it's not something I want to boost myself, because I want to tell my friends my feeling about Guruvayurappan. It's not suppose you give something to him, even it's a small thing or big thing, for him it's same, because I have a lot of experience about Guruvayurappan's miracles, and I got a chance to give eight elephants to Guruvayurappan so far. That's again a history. Nobody could do that so far, and because the record is always with me, because now, because of the present rule, nobody can give elephants to the temple. Anyway, it's a part of this. I just want to tell you my connections with him. And and the doctor said, and I'm coming to the story of Amika, I just want to give you an introduction about the movie. And the doctor said the chances is 0, but I have absolute confidence about the survival of my son. And of course, the doctor said, it will take 6 to 8 hours to complete the surgery. Minimum, we will know either way by that time. But 6 hours, 7 hours, 8 hours, 10 hours, 12 hours gone. And I got some information from the theater. The situation is very bad, because his heart to lift, the whole heart to lift up, because that operation can do, you cannot do, because suppose it is a bypass surgery,
anybody can do. Even the person standing near the doctor, the nurse can do complete the operation. But this operation, his heart to be lifted up, the whole heart, then to put outside. Then only you can scrap the because his heart was surrounded. Completely surrounded by a rock. Basically calcification. That's what It's a very rare disease going to happen because maybe a million, once in million, or maybe once in 2 million or 3 million, like that. So there is no doctors experienced or or specialized on this also. So we all the doctors were there from the US and UK. At one point of time, the doctors came to me, and one Dr. Krishnam. You can see the movie, the whole thing. Dr. Krishnam is a professor in one of the biggest medical colleges in India. And he came and said, Balram, there is no chance because the person who is doing the surgery, he got fainted, the doctor, after seeing the situation, because he cannot do anything because his heart, lungs, all the veins all cramped up. And they are not able to, if they do something, he will, of course, that point of time, he will lose his life. And but they tried, but finally the doctor who is so experienced, who done almost 6,000 operations, heart operations for infant children, he faded down. And the doctors, nobody can do anything on that. At that point of time, there is a miracle happened in the theater. See, that is Krishna. And I don't want to explain you what happened in the theater, but it is I don't know how to explain it. The God, because the whole people in the theater, they felt his presence, the Guru Ayyappan's presence. I don't know who are all in this team went to Guru Ayyappan temple. You can, once you go there, you can see the power of the deity, and it's really happened. And you can, maybe I don't know whether, they are organized to see the doctor's bite. So we see the doctors who done the operation, they are the best in the world, because the two doctors, they got the world records in heart surgery. And but they are all failed. They are all failed. At that point of time, my Guru Ayyappan came to the theater, because they all felt how he came and how they felt it. And this boy, within seconds, the doctor said, I lost, he's no more. But that is the story of Krishna. I don't want to explain more on that. I want, because see, as I told you, I'm not made this film. We started, in fact, when I discussed with Dinesh Babu, is a friend of mine, last 30 years. He said, okay, we will do this film, and we started with one film. Now we are, then we expand our portfolio, and now we are done with the 3 films now. The same film in 3 languages, but it's not dubbed that way. I mean, it's only Tamil is balance all state films, and how Akshay came to the picture. That is also very interesting. And once we decided about the movie, Dinesh came to my home for a cup of tea. At that point of time only, Dinesh saw Krishna, Akshay. And he said, I will not do this film with a different person. I have no idea to make him a hero at this point, or a film actor at this point of time. He's supposed to go to US for his studies. His eldest two brothers are abroad, all studying. But unfortunately, he could not go because of the disease and the operations. But of course, he is now perfectly fine. And in another miracle, that's all in the film. And after the operation, see, the operation took almost 22 hours. Instead of 6 hours, it's gone to 22 hours. And the doctor said, 3 days it will take to come out from the ventilator. We have to put ventilator, at least 3 days. But within 3 hours, he came out from the ventilator, because they took out all the ventilator and all the life-saving equipments, because his heart started functioning, his lungs started functioning, his liver started functioning. So, see, this is the miracle. So then I thought, I cannot tell this to the people unless I have a medium. So that's why I told you, even though I am not a film man, I came to this line. Maybe his disease maybe a omen, or maybe a way for me to make another line of business.
and we are taking the film now very seriously. And in fact, the next movie we are going to start the shooting in March, and of course that is also in 3 languages. And I expect, and I sincerely wanted asking your we want your support on all our in future. And Krishnam also. Krishnam is not made for any business angle. Even though it I don't think anybody made such a positive movie than this, because this is such a positive movie. The people with any problem, if they go and see this movie, they will get a lot of mental peace. And I'm sure everybody in all Tamil people will enjoy this movie. And I pray to my Guruvayurappan also to give all support. And naturally, I expect everybody's support of for the success of this movie. And I really I don't know again. Okay, I don't want to explain it further. I hope you got an idea about this movie and how I came to this line and how Akshay came to this line. So I want everybody to take this film as your film and support us. Thank you. Good luck, sir. நம்ம நிறைய ஆடியோ லான்ச் பார்த்திருப்போம், நிறைய இசை வெளியீடுகளை பேசுறது பார்த்திருப்போம். நான் கிருஷ்ணம் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் நம்பிக்கைக்குமான ஒரு சின்ன சம்பவம் தான். இதுல நடந்த உண்மை சம்பவங்கள் தான் கிருஷ்ணத்தை படமாக்கி இருக்காங்க. இந்த படத்தின் ஹீரோ பத்தி சொல்லணும் அப்படி சொன்னா, தயாரிப்பாளருடைய 3வது மகன், கிட்டத்தட்ட சாவுடைய விளிம்பிக்கே போயிட்டு வந்தவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இவர் வாழ்க்கையில் கடந்த கால சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த உண்மை சம்பவம் தான் கிருஷ்ணமா படமாயிருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம முன்னாடி கதையின் நாயகனா வந்து நிக்கிறாரு திரு அக்ஷய் குமார் அவர்களை. அக்ஷய் கிருஷ்ணா அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம். Good evening. Let's come here for the function, especially Bhagiraj sir. He's a king from the 80s, so I just thank you, sir, for coming here. And so talking about the movie Krishnam, as my dad said, it's something that happened in my life 2 years back. So Krishnam is actually an emotional drama. It's not an entertainer. I can't promise you that. But one thing I can promise you is that if you go with the family, you'll have that feel, and you'll feel so positive when you come out of the theater. I just want to thank Dinesh Babu sir for making a wonderful movie. So we are planning it to release on February 1st week. So I hope everyone will support us, and thank you. I don't want to make it further. Thank you. இன்டர்நேஷனல் தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில டாக்டரேட் பட்டம் பெற்றிருக்காரு. முதல் முறையா கிருஷ்ணன் படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகி இருக்காரு. இசையமைப்பாளர் அவர்களை அன்புடன் பேச அழைக்கிறோம். இந்த பிலிமோட மியூசிக் டைரக்டர் நான் தான். இது ஒரு நல்ல மூவி தானே. இதுக்கு 4 டிஃபரண்ட் சாங்ஸ் இருக்கு. இந்த பிலிமோட டைரக்டர் ஸ்ரீ தினேஷ் பாபு சார் அவர்களுக்கும் ப்ரொடியூசர் பல்ராம் அண்ணாவுக்கும் என்னுடன் ரொம்ப நன்றி. இது அக்ஷயோட மூவி தானே. திரு பாக்யராஜ் சார், பெரிய வணக்கம். பாக்யராஜ் சாரோட கூட ஒரு வேதி பங்கிடுறதுக்கு நான் நிறைய கொடுத்து வச்சிருக்கேன். எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் ஒரு விஷஸ் யூ வெரி ஹாப்பி நியூ இயர். தேங்க்யூ ஸோ மச். நிறைய மலையாளம் இப்படிதான் இந்த டீம் எல்லாரும் பேச போறாங்க. ஆனாலும் கொஞ்சம் நமக்கு தமிழ் புரியும் நினைக்கிறேன். இந்த படத்துடைய 4 பாடல்கள் இருக்கு. இசையமைப்பாளரோட மனைவி சந்தியா ஹரிபிரசாத் பாடல்கள் எழுதியிருக்காங்க. பாடலாசிரியராக தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகமாகும் சந்தியா ஹரிபிரசாத் அவர். ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ. ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ கதையெல்லாம். ஒன்றும் சொல்ல யாரும் ஒரு கதையை சொல்லணுமா சார்? கதை சொல்ல வேண்டாம் சார். கதை சொன்னால் அப்புறம் வந்து அது சரியா இருக்கு. இது வந்து ரியல் ஒரு இன்சிடென்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்திருக்கோம். நம்ம ப்ரொடியூசர் PN பல்ராம் சாரோட வீட்டில் அவருக்கு நடந்த ஒரு விஷயம் தான் எடுத்திருக்கோம். அது எவ்வளோ சின்சியராக நம்ம அது கொஞ்சம் கூட மிஸ் பண்ணாமல் அதை எடுத்திருக்கோம். பேசிக்காக அது வந்து நம்பிக்கை. That is a key point of this.
நமக்கு எது மேலே யார் மேலேயோ ஒரு பொருள் மேலேயோ இல்லாத ஒரு என்ன ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு பிரின்சிபிள் மேலே வச்சா கூட அந்த நம்பிக்கை இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது தான் கதை. இந்த 3 லாங்குவேஜில் எடுத்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வீக் நெக்ஸ்ட் மந்த் ரிலீஸ். ப்ளீஸ் ஹெல்ப் அஸ், வாட்ச் த ஃபிலிம் அண்ட் ஹெல்ப் அஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். அப்படி இப்படின்னோடனே அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேடையில் அமர்ந்துள்ள பாக்கியராஜ் சார் அவர்களே, ஜாக்வார் தங்கம் அவர்களே, தினேஷ் பாபு அவர்களே, இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் பல்ராம் அவர்களே, பிஆர் யூனியன் செயலாளர் பெருதுளசி பழனிவேல் அவர்களே, கோ ப்ரொடியூசர் அருண்பாபு அவர்களே, கதாநாயகன் அக்ஷய் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினர் வரவேற்றுள்ள திவ்யா கணேஷ் அவர்களே, இசையமைப்பாளர்களே, இந்த படத்தை தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக தியேட்டர் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ண ரெடி அப்போ கையில் பூச்செண்டு வச்சிருக்கிறாரு. அடுத்து ஆர்டிஸ்ட் கூட போகிற தினேஷ் அவர்களே, பத்திரிகையாளர்களே, தொலைக்காட்சி தோழர்களே, இணையதள நண்பர்களே, புகைப்பட கலைஞர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம். இந்த கிருஷ்ணம்ங்கிற படம் வந்து நான் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏபி நாகராஜன், அப்புறம் ஓம் சக்தி ஜெகதீசன், தேவர் பிலிம்ஸ், அப்புறம் ராமநாராயணன், இவங்கெல்லாம் வந்து சாமி படம் நிறைய எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய சாமி படங்கள் வரல. அதுக்காண்டி இது சாமி படம்னு நான் சொல்ல வரல. இந்த படம் வந்து விஞ்ஞானம் கலந்த ஒரு மெய்ஞானத்தில் இந்த படம் இருக்கும். 80லேருந்து கிட்டத்தட்ட 90 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கதாநாயகிகளோட கனவு கண்ணனாக இருந்தவர் தான் தினேஷ் பாபு. ஸோ அவர் வந்து இந்த படத்தை வந்து எப்படின்னா ஒரு கவிதையாக இருக்கும் இந்த படம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெருவில், நம்ம ஊரில், நம்ம பக்கத்து வீட்டில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருந்தா நம்ம எப்படி அதோட டிராவல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி அந்த சப்ஜெக்டை கேட்டுட்டு அதன் செவி வழியாக கேட்டு வாய் வழியாக சொல்லுவோமோ, அது மாதிரி இந்த படம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் படம் பார்க்கும்போது பொறுமையாக பார்க்கணும். இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் துப்பாக்கி, அருவா, கத்தி எதுவுமே அந்த படத்தில் இருக்காது. ஒரு கவிதையாக இருக்கும். அதை முதல்ல ஒரு 2 ரீல் போகிற வரைக்கும் நீங்கள் அப்படியே இருந்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் படத்தை கூட ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஆனால் உங்களுக்கு பொறுமை வேணும். இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் அது ஒரு உள்வாங்கி பண்ணீங்கன்னா ஒரு அருமையான படம் அது. ஆக்சுவலாக இந்த இப்போ வந்து ப்ரொடியூசர் சொல்லும் போது தன்னோட பையனுக்கு அவன் இந்த படம் எடுத்ததுனால ரியல் இன்சிடென்ட் சொல்லிட்டாரு. பட் இனிமேல் நான் சொல்றது என்னன்னா, திருப்பி அந்த பையன் சாவு விளிம்புல போனா வந்தா செஞ்சா அதெல்லாம் நீங்க சொல்லிட்டு இருக்க வேணாம். ஏன்னா இந்த படத்துக்கு கதை எழுதுனதே அவர் ப்ரொடியூசர் தான். இந்த படம் எடுத்ததே அவர் இந்த ரியல் இன்சிடென்ட்டை வச்சு படம் எடுத்திருக்கிறாரு. அதனால நீங்க தினேஷ் பாபு சார் பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல ஒரு இது கூட சினிமாத்தனம் இருக்காது. இந்த எந்த ஃப்ரேம்லயுமே ஒரு ரியல் கதையை எப்படி கொண்டு போகணுமோ அப்படி கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. அது சாதாரணமா பேசுற மாதிரியே இருக்கும். ஸோ அவரு ஒரிஜினலா என்ன நடந்ததுன்னா, இந்த மாதிரி சீரியஸ் ஆயிடுச்சு, ஆஸ்பத்திரியில கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க, டாக்டர்லாம் கை விட்டுட்டாங்க. ஒரு 10 ஸ்பெஷலிஸ்ட்ல ஒரு ஆளை செலக்ட் பண்ணி இவர்கிட்ட பேசுறாங்க. ஏன்னா இவர் உலகம் ஃபுல்லா சுத்திட்டு இருக்க தொழிலதிபர். இவர் வந்து நிறைய சாமி பக்தி உள்ள ஒரு ப்ரொடியூசரு. ஒவ்வொரு மலையாள மாசம் 1ஆம் தேதி குருவாயூரப்பன் கோயில் போயிருவார், உலகத்துல எந்த மூலையில இருந்தாலும். ஸோ அதனால அவர் குருவாயூரப்பன் நம்பிக்கை வச்சு டாக்டர் வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆப்ரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த ஆப்ரேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்டுக்கு என்னமோ ஒரு மாதிரி ஆகுது, அவரால் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியல, அப்படியே உட்காந்துடுறாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு அவருக்கு தெரியாது. கட் பண்ண வெளியில ஆப்ரேஷன் வெளியில வந்து நிக்கிறாரு. நான் பண்ணதே எனக்கு தெரியல, எனக்குள்ள ஒரு சக்தி பூண்டுதான் இந்த வந்து ஆப்ரேஷன் நடந்து பையன் பழச்சான் அப்படின்னு அந்த டாக்டரோட ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா இவர் அந்த நேரம் குருவாயூரப்பனை ஜெபிச்சுட்டே இருந்தாங்க, இவரும் இவங்க ஒய்ஃபும். ஸோ இது ஒரு உண்மை சம்பவம். இதை வந்து இன்னைக்கு இறை பக்தி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, சாமிங்கிறதுலாம் ஒரு கேள்வி கொடுத்தாரு, பகுத்தறிவு அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு போற யுகத்துல கடவுள் இருக்கிறாரு, நம்பிக்கையோட நீங்க செயல்பட்டீங்கன்னா நம்மளை காப்பாற்றுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சென்சிட்டிவான விஷயத்தை எடுத்து இந்த ப்ரொடியூசர் இவ்வளவு செலவு பண்ணி படம் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா அவருக்கு முதல்ல நம்ம ஒரு கைத்தட்டி பாராட்ட தெரிவிக்கணும். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து கமர்ஷியல்ங்கிற படம் வியாபார நோக்கத்தில் இருக்கிற படங்கள் தான் நிறைய போயிட்டு இருக்குது. அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இவர் பண்ணியிருக்கிறாரு, 3 லாங்குவேஜ் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஸோ இந்த படம் வந்து சக்சஸ் ஆகணும். அதே மாதிரி அக்ஷய் கிருஷ்ணன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல இப்ப நம்ம பக்கத்துல ஒருத்தர் உட்கார்ந்து நடிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரேம்ல கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு சினிமா தனமே இருக்காது. சும்மா நடந்து வருவாரு, போவாரு, பேசுவாரு, நின்றுட்டு இருப்பாரு. இப்படிதான் இந்த அக்ஷய் கிருஷ்ணனோட யதார்த்தமா இருக்கும் இந்த படமே. நான் தான் திருப்பி சொல்றேன், இந்த படத்தை நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா படத்தோட டிராவல் பண்ணீங்கன்னா, பத்திரிகாரங்க இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆகும். ஏன்னா வேற லாங்குவேஜ்ல இருந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்து படம் எடுக்க வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம எப்பயுமே நம்ம வந்து திறமைசாலிகளை மதிச்சு அவங்களை ஊக்கப்படுத்தினா நம்ம தமிழ் சினிமா பத்திரிகையாளரும் சரி, தொலைக்காட்சி தோழரும் சொல்லி அதை ஊக்கப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க. இந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு பிடிச்ச படமா இருக்கும். ஏன்னா கோ ப்ரொடியூசர் அருண்பாபு வந்து இதுக்காண்டி ரொம்ப கிட்டத்தட்ட மெட்ராஸ்ல முகாமிட்டு நிறைய மெனக்கெட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. இது ஒரு பெரிய படம் ஆக்கணும் சொல்லி பண்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கு வந்து பிஆர்ஓ சக்தி சரவணன் வந்து
நிறைய ஆன்லைன்ல எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. நீங்க திருப்பி நான் சொல்ற காரணமே இந்த படம் வந்து, ஏன்னா நீங்க உங்களுக்கே நிறைய கதை தெரியும், அதோட ஒட்டி இதை பண்றதுதான் இந்த சப்ஜெக்ட். அப்புறம் இந்த இசையப்பாளர் ஹரிபிரசாத் நினைக்கிறேன், இதுல நல்ல சாங் வந்து நல்ல மெலடியான சாங் நல்லா இருக்கு. மதுபாலகிருஷ்ணன் வந்து ஒரு சாங் பாடி இருக்கிறாரு, கிட்டத்தட்ட ஜேசாஸ் ஒரு மெலடி பண்ணா இப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த பாட்டு. ரொம்ப இதா இருக்கு. அவங்க மிஸ்ஸஸ் தான் இந்த படத்துக்கு பாட்டு எழுதியிருக்கிறாங்க. ஆனா ரொம்ப நேரம் பேசுவாங்கன்னு பார்த்தா வந்து 2 வரியில பேசினாங்க, அதுல ஒரு வரி ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு போயிட்டாங்க. ஸோ அவங்க வந்து தமிழ் பாட்டு எழுதிருக்கிறது வந்து நமக்கு அடுத்த ஒரு பெண் கவிஞர் வந்து சினிமாவுக்கு வர்றாங்க அவங்க மிஸ்ஸஸ். இது மாதிரி நிறைய பிளஸ் எல்லாம் இருக்கு. இந்த பிளஸ் எல்லாம் நீங்க பப்ளிசிட்டியில யூஸ் பண்ணுங்க. ப்ரொடியூசர்ட்ட நான் தான் சொல்றது. சரி பரவாயில்ல, சீரியஸாகவே போயிட்டு இருக்க நேரத்தில் ஒரு சின்னதா ஒரு ஜோக்கு சொல்லிட்டு உட்காந்துடுறேன். ஏன்னா அடுத்து ஜாக் வாத்தாங்க பாக்கியராஜ் சார், அப்புறம் ரொம்ப நேரம் பேசுறதுக்கு பெருதரசி பழனியில் இருக்கிறாரு. அதாவது டாக்டர், இந்த சப்ஜெக்ட் டாக்டர் பத்தி இருக்கனால ஒரு டாக்டர் கிட்ட ஒரு லேடி செக்அப் போனாங்க, உடம்பு சரியில்லைன்ட்டு. டாக்டர் டெலஸ்கோப் வச்சு செக் பண்றாரு. அந்த அம்மா ஒரு பதட்டமாவே இருந்தாங்க. ஏமா இவ்வளவு பதட்டமா இருக்கீங்க அப்படின்னு. இல்ல டாக்டர், எங்க வீட்டுக்காரர் வெளியில இருக்கிறார், நீங்க உள்ள கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு. உடனே அவர் சொல்றேம்மா, நான் அந்த மாதிரி டாக்டர்லாம் இல்லம்மா, ரொம்ப நல்லவன், 40 வருஷமா தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீ என்ன பொசுக்கு இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்ட அப்படின்னு. உடனே இல்ல டாக்டர், நீங்க நல்லவர் தான், வெளியில உங்க நர்ஸ் அழகா இருக்கு அப்படின்னாங்க. நன்றி. அப்புறம் நம்ம தனியா பேசிக்கலாம் சார், முடிச்சு விட்டுலாம் சார். எல்லாருக்கும் வணக்கம், ரொம்ப நன்றி. ஆக்சுவலி தேங்க்யூ, என்ன ரொம்ப அழகா அந்த மாதிரி சொல்லி கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தேங்க்யூ. தென் மேல உட்காந்துருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஆக்சுவலி ஓகே, நான் பேசுறேன். ஓகே, நம்ம இப்ப கிருஷ்ணா படத்தோட ஆடியன்ஸ்ல இருக்கோம். இந்த படம் வந்து இப்போதைக்கு நிறைய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுது, நிறைய படங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லாமே வேற வேற ஜானர்ல இருக்கு, வேற வேற கதையில இருக்கு. பட் ஆனா இந்த படம் வந்துட்டு ஒரு எமோஷனல், என்ன நடந்தது அதை வெளியில சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது என்ன ப்ராஃபிட் தரும், என்ன அது எதுவுமே தெரியாதுல்ல உங்களுக்கு. சோ கண்டிப்பா எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும். படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் கண்டிப்பா தியேட்டர்ல போய் பாருங்க. நீங்க தான் எல்லாரும் இதை சப்போர்ட் பண்ணி இதை இன்னும் வெளியில கொண்டு வரணும். இந்த படம் இப்பெல்லாம் இருக்கு, இப்பெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ சோ மச். நன்றி. மரியாதைக்குரிய பத்திரிகை நண்பர்களே, இணையதள தோழர்களே, தொலைக்காட்சி நண்பர்களே, அனைவருக்கும் நல்ல வணக்கம். மேடையில் அமர்ந்திருக்க அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம். தனித்தனியா சொல்ல முடியாம சேர்த்தே சொல்லியார். பாக்கியராஜ் சார் உட்பட அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த கிருஷ்ணம் படத்தை பத்தி அடிக்கடி எங்க பிஆர் யூனியன் தலைவர் விஜயமுலி சார் எங்க யூனியன் காலையில வந்த உடனே இந்த படத்தை பத்தி தான் பேசுங்க இருப்பார். எப்போ பார்த்தாலும் இந்த கதை சொல்வார். இந்த இப்படி ஒரு கதை, குருவாயூரப்பன் வந்து ஒரு பையன் பாதிக்கப்பட்டு உயிர் போகிற நிலையில குருவாயூரப்பன் காப்பாத்திருக்காரு. ஒரு பக்தி படம் மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. உண்மையிலேயே இது பெரிய அதிசயமான விஷயம். அதை அப்படியே படமாக்கி இருக்காங்க. தன்னுடைய மகனுடைய கதையை தான் அந்த ப்ரொடியூசர் ரிஸ்க் எடுத்து அது படம் பண்ணியிருக்காரு. இதை டைரக்ஷன் பண்ணவர் நம்ம ஊர் இவர் தினேஷ் பாபு சார் தான் பண்ணியிருக்காரு, கேமராமேன் வந்தவர் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்பார். நான் அடிக்கடி கேட்பேன், அந்த பத்திரிக்கை கொடுக்கறதுக்காக சொல்லினாலும் இல்லை அவங்க ஸ்டில் நியூஸ் அனுப்பிட்டா அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன்வார். கமர்ஷியல் காலகட்டம். இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி விஜயமுலி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரே அருவா விட்டு குத்து துப்பாக்கி காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு உண்மையும் சொன்ன மாதிரி உண்மையும் ஆன்மீகம் கலந்த ஒரு படம் கிருஷ்ணம் இந்த காலகட்டத்தில் வருது. உண்மையிலேயே இந்த நல்ல படங்களை நீங்க வந்து பொறுமையா கரெக்டா ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருக்காரு, பொறுமையா நல்லபடியா பார்த்து நல்லபடியா எழுதினா உங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டா இருக்கும். நிச்சயமா அந்த ப்ரொடியூசர் இந்த படத்தை வந்து கமர்ஷியலுக்காக எடுத்துருக்க மாட்டார். நியாயமா சொல்ல போனா அக்ஷய் கூட இந்த படத்தோட ஹீரோ இல்ல, குருவாயூரப்பன் தான் ஹீரோ. அவருக்கு நன்றி சொல்ற வகையில தான் அந்த படத்தையே அவர் எடுத்திருக்காரு நான் நினைக்கிறேன். பாசிட்டிவிட்டி இருந்தால் தான் ஒரு விஷயத்த நம்ம நம்புவோம், நம்பினா மிராக்கிள்ஸ் நடக்கும். அதான் அந்த படத்தோட டேக்லைன் நான் ஃபீல் பண்றேன். அந்த விஷயத்த அவர் வெளியே கொண்டு வரணும், நிறைய பேருக்கு தெரியணும், பாசிட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆகணும்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு. அதுக்கு நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குன்றது பெருமையா அவருக்கு ஹாப்பியா இருக்கு. நம்புவோம், கண்டிப்பா மிராக்கிள்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தொடர்ந்து நடக்கும். தேங்க்ஸ். சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி. அதுக்கப்புறம் விஜயமுரளி அண்ணன் வழக்கமா அவர் கூட இன்னைக்கு சோகமா தான் பேசினார், என்னன்னு தெரியல. போகும்போது கொஞ்சம் சிரிப்பு இருந்துச்ச விட ஒரு சோகமாக இருந்துச்சு. என்னன்னு தெரியல, அந்த படம் லாஸ்ட்ல அந்த பாட்டு டைரக்டர் சொன்ன என்ன சார் எல்லாம் சோகமாக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அவன் இதை முன்னாடி போட்டு அதை பின்னாடி போட்டுருந்துருக்கலாம்னு சொன்னாரு. ஒரு அப்படி போட்டிருந்தா எல்லாம் கொஞ்சம் கலகலப்பா இருந்திருப்பாங்களோன்னு தெரியல. ஸோ இருந்தாலும் அந்த பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, பிடிச்சிச்சு. எல்லாரும் அங்கே உட்கார கட்டி போட்டு உட்கார வச்சிருச்சு. பட தயாரிப்பாளர் உண்மையிலே வந்து எப்படி தாங்குறீங்கன்னு தெரியல. இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அந்த ஃபீல் இருந்துச்சு. தமிழ் அரிதா புரியுது.
ஓகே. அதாவது வந்து எப்படி தாங்கினாருன்னு தெரியல, அந்த தாங்குற சக்தி கூட குருவாயூரப்பன் தான் கொடுத்துருப்பாரு. இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு வந்து தன்னோட பையன் இந்த நிலைமையில இருக்கும்போது யாராலையும் தாங்கியிருக்க முடியாது. அது குருவாயூரப்பன் பெருந்துளசி சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தோட கதாநாயகன் குருவாயூரப்பன் தான். அது எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது. ஏன்னா அவர் எல்லாரையும் காப்பாத்துறாரு. குருவாயூரப்பன் வந்து எல்லாரும் ஒரு உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருமே இங்க வந்து கும்பிட்டு போயிருக்காங்க. அத்தனை நல்லது நடந்திருக்கு. அப்புறம் ஹீரோ அவர் நடிக்கலை எனக்கு தெரிஞ்சு, அது அப்படியே வாழ்ந்துருக்காரு. நான் கூட கேட்டேன் டைரக்டர், என்ன சார் அடுத்து படம் பண்ணுவாரானே? இல்ல பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னாரு. ஆனா பண்ணுவாரு, ஏன்னா அது வாழ்ந்துருக்காரு. அதுக்குன்னு ஒரு கதைங்க நிறைய கிடைக்கும், அவர் பண்ணுவாரு. டைரக்டர் பற்றி சொல்லும் போது இங்க 35 படம் மேல கேமரா ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. ஒரு 40 படம் கர்நாடகத்துல பண்ணிருக்காரு. அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். முதல் உதவி பண்ணது எவனா நாட்டுல உலகத்திலேயே தமிழை மட்டும் தான், வேற யாருமே பண்ணல. அவங்க எல்லாம் துபாயில எவ்வளவு கோடி கோடியா சம்பாதிக்கிறாங்க, யாரும் பண்ணல. தமிழை மட்டும் தான் வண்டியா கொண்டு போய் இறக்குனது. அது நிறைய நண்பர்கள் போட்டிருந்தாங்க, நாங்க வந்து தமிழர்களை தப்பா நினைச்சோம், இன்னைக்கு தான் தெரியுது எங்க சகோதரர்கள் அப்படின்னு. அந்த சகோதர தத்துவமா நீங்க பாருங்கிறது தான் இந்த நேரத்துல என்னோட வேண்டுகோளா சொல்றேன்னா. மற்றபடி இந்த கதையை கேட்கும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு சோகமான ஒரு இது நிலவுது. இந்த படம் நல்லா வெற்றி பெறணும். இசையமைப்பாளர் வந்து அதுல அப்படியே வருடி இருக்காரு. அந்த மயில் இறகுல வர்ற மாதிரி அழகா அந்த சாங் அவ்வளவு பிரமாதமா இருந்துச்சு சார். உண்மையிலே ரொம்ப பெருசா வரணும், நீங்க வருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் உங்க மிஸ்ஸஸ் நல்லா பேசினாங்க. நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் அப்படின்னா. வணக்கம் சொல்லல, அது கூட நன்றி தேங்க்யூ. அப்புறம் என்னங்க சொன்னாங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன். இந்த படம் நல்லா போனோம். இந்த படம் அவங்க ஓ அப்படியா? இப்ப அடுத்த படம் நீங்க தான் கதையா? ஓ சரி, ஒரு ஆக்ஷன் படமா பண்ணுங்க. ஏன்னா உலகம் முழுவதும் பாக்குறது ஆக்ஷன் படம் தான். ஆக்ஷன் படமா பண்ணுங்க. அப்புறம் நம்ம அன்பு சகோதரி கவிதா அவர்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. அண்ணன் ராம்ஜி அண்ணன் அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். வந்திருக்க அனைவருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். தமிழ் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும். ஏன்னா இந்த 2 நாள் தான் இருக்கு பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். இந்த மேடையில் சொல்றதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். தமிழர்கள் எங்கே இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி, நான் எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி யார் எந்த லாங்குவேஜா இருந்தாலும் சரி, என் தாய்மொழியை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன். அதுல உலகத்திலேயே வந்து தாய்மை, அந்த தாய்மை தான் மிகப்பெரிய தாய்மை. அவங்க தன்னோட வயிற்றுல கருவறையை சுமந்துகிட்டு இருக்க அந்த தாய்க்கு நன்றி. தந்தை அவங்க அப்பா, இது உதாரணம் சொல்லலாம். ஒரு உலகத்துல தன்னோட பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும்னு ரொம்ப தன்னோட உயிரை கூட கொடுத்து வாழ நினைக்கிற அந்த தந்தையும் மதிங்க. தமிழ் மொழி உலகத்திலேயே மூத்த மொழி. தமிழன் வந்து இன்னைக்கு வந்து அத்தனை இதையும் எழுதி வச்சிருந்ததுன்னா வெள்ளைக்காரன் தூக்கிட்டு போயிட்டான். இல்லைன்னா இன்னைக்கு தமிழனை தலை நிமிர்ந்து பார்த்திருக்கணும். இப்பவும் நம்ம கிட்ட இருக்க திறமை எந்த இடத்துலயும் எங்கேயும் கிடையாது. விட்டு கொடுக்க வாழ்றது நம்ம. ஆனாலும் வந்தாலே வாழ வைப்போம். ஆனா உள்ள இறக்க வேண்டாம். அவங்கள வந்து அரசியலுக்குள்ள உள்ள விடக்கூடாதுங்கிறது இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்கிறேன். அரசியல் இருந்தாலும் சரி, ஆட்சியா இருந்தாலும் சரி, அது தமிழன் மட்டும்தான் ஆளணும். இந்த நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும், தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல உறுதியை சொல்லி, தமிழ் வாழ்க, தமிழ் வெல்க, தமிழன் வென்றே தீர்வான். நன்றி வணக்கம். விலாசம் இவரை பார்த்து சினிமாவுக்குள் வந்தவர்கள் ஏராளம். சில சமாச்சாரங்களை அவர் பேசும்போது கேட்கும்போது இரட்டை அர்த்தமாக தோணலாம், இல்லை இரண்டும் அர்த்தமுள்ளதாக தோணலாம். 16 வயதினிலே கிழக்கே போகும் ரயிலில் இவர் தொடங்கிய பயணம் சிகப்பு ரோஜாக்களாய் மலர்ந்து மௌன கீதங்களாய் ஒலித்து புதிய வார்ப்புகளாய் சின்ன வீட்டில் தாவணி கனவுகளோடு இது நம்ம ஆளு என்று பேச வைத்த பன்முக திறமையாளர், பாசம் காட்டும் பண்பாளர் எங்க சின்ன ராசா பாக்யராஜ் அவர்களை இப்போது பாசம் பொங்க பேச அழைக்கிறோம். எனக்கு தமிழ் சரியா வராது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஆங்கிலத்திலேயே சொன்னாரு. அதுக்கு முன்னாலேயே நல்ல வேளை நான் வந்து அருண் மூலமா கொஞ்சம் கேட்டு வச்சுக்கிட்டேன். அருண் அவர் வந்து எனக்கு சொன்னதுனால அவர் ஈஸியா கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சது. அப்புறம் வரும்போது அந்த ஹீரோவை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அச்சய் கிருஷ்ணா அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபீலிங்லேயே வந்தேன். ஏன்னா கதையினுடைய நாயகன் அவர், அதனால படத்துலையும் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே வந்தார். தான் ஸ்க்ரீனில் அவரையும் பார்த்து இது பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ படம் வந்து ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொன்னாலே எப்பவுமே அதில் கொஞ்சம் மாமூலாக ஃபிக்ஷனாக கற்பனையாக பார்க்கறத விட ரியல் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் நமக்கு நியராக இருக்கிற மாதிரி, க்ளோஸாக இருக்கிற மாதிரி நமக்கு
ரொம்ப அடையாள ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்களே, அது ரொம்ப அழகா தெரியும் நமக்கு. குருவாயூரப்பன் அவருடைய மகிமையினால அவருடைய பையனுக்கு வந்த அவ்வளோ பெரிய ஆபத்து வந்து நீங்கிச்சு. அதுக்கு அவருக்கு இருந்த பக்தி காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம தமிழ்நாட்டில் குருவாயூரப்பன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு நல்ல அருள் கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா எது எப்ப எப்படி தூக்கி போடுவாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது. யார் எப்படி திடீர்னு வருவாங்க பிடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால இறையருன்னு நினைச்சுக்க வேண்டியதை, வேற என்ன பண்ண முடியும். நம்மளும் குருவாயூரப்பனை வேண்டிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம். இப்ப இந்த தேர்தலுக்கு வேண்டிகிட்டே தான் இருக்கிறோம். வரப்போற தேர்தல் என்ன ஆக போதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால ஒவ்வொரு தடையும் இந்த ஜக்கா புயல அது வீசின மாதிரி, கஜா புயல் வீசின மாதிரி, அது எனக்கு என்னன்னா இந்த வாரம் கார்ட்டூன் போடும்போது, பாக்கியாவுக்கு போடும்போது எனக்கு டக்குன்னு என்னடா போடுறது அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு முதல்ல மைண்டுக்கு வந்தது என்னன்னா, ஏதோ அந்த புயல் கஜா புயல் வீசிட்டு போச்சு, இப்ப அடுத்தது இடைத்தேர்தல்னு சொல்லி நல்ல வேலைப்பா நிவாரணம் பிரமாதமா கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணப்புயல் வீச போகுது, எல்லாரும் மாத்தி மாத்தி இந்த ஆர்கே நகர் மாதிரி ஒரு யாரெல்லாம் சிரமத்தில் இருந்தாங்களோ எல்லாருமே போட்டி போட்டு சரி பண்ணிடுவாங்கன்னு சொன்னா திடீர்னு அதை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. இது அது அப்பப்போ யோசிச்சு பார்ப்போம், இது எப்படி நடக்குது என்னன்னு சொல்லி. நமக்கு தெரியாம சில விஷயங்கள் நடக்கும். நான் சினிமாக்கே வரல, வராத நேரத்துல எங்க ஊர்ல ஒரு அம்மா கொஞ்சம் வயசான அம்மாவா இருப்பாங்க. அவங்கள எல்லாருமே கொஞ்சம் பைத்தியக்காரிசிங்கிற மாதிரியே சொல்லுவாங்க. என்னன்னா மில்லு வேலையிலேருந்து அவங்க வரும்போது, ரோட்ல வரும்போது, இல்ல இன்னைக்கு இப்படி அவனுக்கு அது பண்ணி ஆகணும், அவன் வேற வந்து நிற்பான், அவங்கவுங்க அனுபவிக்கும் போது தான் அவங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அவர் இது பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதனால அவருடைய நம்பிக்கை, அவருக்கு என்ன நடந்ததோ அதை வந்து 4 பேர்த்துக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அதுக்காகவே இந்த படத்தை வந்து எடுத்திருக்காரு. அந்த பையனை நடிக்க வச்சு பண்ணியிருக்காரு. என்னன்னா அவருக்கு வந்து அந்த குருவாயூரப்பன் மேல இருக்கிற அந்த நம்பிக்கை, அதை வந்து மற்றவங்களுக்கும் தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய ஒரு கடமை மாதிரி நினைச்சு செலவு பண்ணி படம் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ பக்திங்கிறது வந்து நம்ம சாதாரண எழுதும் போதே சொல்லுமே, சாமி கும்பிடலாம், கும்பிட்டே சாமி மட்டுமே கும்பிட்டு இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி. அதனால அவரு இவ்வளவு தூரம் நம்பிக்கை இருக்கும்போது நம்ம படத்தினுடைய வெற்றி மறுபடியும் குருவாயூரப்பன் கையில மட்டும் இல்லை, நம்ம கையில இருக்குது. அதனால பத்திரிகையாளர்கள்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரீசெண்ட் விஜய் முரளியார் தான் கேட்டுக்கிட்டாரு எல்லாம் இந்த படத்துக்கு. ஏன்னா அவர் முதல்ல படம் பார்த்துட்டார் பொழுது. ஜாக்குவார் தங்க சொன்னார் ரொம்ப சோகமா இருந்தார், அந்த படம் பார்த்ததுனால ரொம்ப சோகமாயிட்டாரா என்னன்னு தெரியல. படத்தினுடைய அந்த கதை உண்மையிலேயே வந்து கொஞ்சம் ஊக்கமா தான் இருக்கும் படம் பார்க்கும்போது யாரா இருந்தாலும். அதனால இந்த மாதிரி படங்களுக்கெல்லாம் வந்து பத்திரிகை நண்பர்கள், ஊடக நண்பர்கள், டிவிக்காரங்க எல்லாருமே வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்றதுங்கிறது ஒரு கடமையா நினைச்சு செய்யணும். ஸோ ஜாகுவார் தங்கமெல்லாம் கேட்ட மாதிரி அங்க இருந்து வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது தினேஷ் பாபு கூட குறிப்பிட்டாரு, இங்கே கிடைக்கிற தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கிற ஒரு நம்மளோட ஒரு வரவேற்பு வந்து எல்லா மாநிலத்திலும் இல்லை அப்படின்னு வருத்தத்தோட சொன்னார். மறைந்து விட்டார்.